की मूवी थे जो रबी अव्वल से दुनिया आए। मैनू अज बड़ी खुशी हो रही है इतने आके वो 3-4 वजह कि रवायती जी मैं गलती कर रहा। पहली वजह यह कि ओरेंटल कॉलेज नाल मेरा भी तलक रहा, मैं इतने तालीम हासिल कर रहा था। तो ओरेंटल कॉलेज शोभा कश्मीरियात उस जमाने नवा बनया सी, असीं उसदे नाल सां। डॉक्टर यूसुफ बुखारी साहब सन, अशरफ कुरैशी साहब अल्लाह उन्होंने मगफरत करे, कलीम अख्तर साहब अल्लाह उन्होंने मगफरत करे, साढ़े उस्ताद सन। तो मैं इतों डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लिया, बल्कि एक मेरा सिल्वर मैडल भी सी। मेरा बड़ा ताल्लुक ओरेंटल कॉलेज नाल इन्हां जगह नाल आन जान नाल रहा। दूजी जिहड़ी मेरी सब तो वड्डी खुशी है कि ये शोभा पंजाबी है, ये तुसीं जिहड़ी इत्थे पढ़ रहे हो, देख रहे हो, योग कर रहे हो, ये इत्थे तक नहीं। असीं जदों यूरोप 'च बैठे होंदे हां, स्वीडन 'च बैठे होंदे हां, तो साड़ी जो नज़र पैंदी है सब तो पहले तो ये तुहाडे इस अदारे नाल पैंदी है, तुहाडे नाल सानूं बड़ियां तवक्कुआत ने। और असीं उत्थे बैठ के देखते हैं कि पंजाबी ज़बान की जिहड़ा काम इत्थे हो रहा है ये सिर्फ पंजाब वास्ते नहीं, पूरी दुनिया वास्ते है। क्योंकि जिहड़ी अपनी ज़बान माँ बोली होंदी है ना, वो सब तो अहम है। मैनूं बड़ा आके अफसोस भी होया, पाकिस्तान 7-8 साल बाद मैं आया कि इत्थे स्कूलों च मैं गया तो वो असीं पंजाबी नूं बोलदे हां, वो अंग्रेजी बोलदे हैं, बच्चे अंग्रेजी बुला रहे कर रहे हैं। तो दुनिया का किहड़ा मुल्क है जिन्हें अपनी ज़बान छड्ड के तरक्की की? मैं दसो, मैं खुद 23 साल हो गए यूरोप च, मैं हर मुल्क च गया। स्वीडन छोटा जिहा मुल्क है, करोड़ आबादी नहीं, प्रोफैसर नबीला साहब उत्थे गई हैं। फिनलैंड साढ़े 35 लाख का मुल्क है, हर मुल्क की अपनी ज़बान है, अपनी ज़बान पढ़ाते हैं। स्वीडन के अंग्रेजी का कोई अखबार तक नहीं, वीकली अखबार नहीं अंग्रेजी का आता, हालांकि अंग्रेजी दूजी बड़ी ज़बान है उत्थे, और अंग्रेजी लाजमी है कि पढ़ने लिए, एडमिशन लाजमी है। लेकिन बुनियाद जी है ना वो अपनी ज़बान होती है। और उत्थे कहते हैं अपनी ज़बान घर च बोलो। मेरा पुत्र इत्थे बैठा 19 साल का, उत्थे जम्मिया पलिया, वो आंदे नहीं तुसीं जिहड़ी स्वीडिश असीं पढ़ा दांगे आ जाएगी, तुसीं घर च। और गौरमेंट ने उस्ताद रखे जिहड़े पढ़ाते हैं स्कूलों के विच। इत्थे मैं आया तो उल्टी गंगा बह गई, मैं हैरान हो गया कि भाई चलो अपनी ज़बान तुसीं बोली बोलो, क्योंकि अपनी ज़बान जिहड़ी हुंदी है ना ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, जीन मैनिपुलेशन ट्रांसजेनिक से वो साडा फील्ड होंदा। वो किसी बंदे को समझा रहे हो अंग्रेजी में समझ नहीं, मैं उनके यार दस एक धागा है ना, धागे को कैंची नाल कट के त्रोपा ला के जोड़ के धागा वड्डा जिहा हार बना दो, यह जीन मैनिपुलेशन इंटरैक्शन हो जाएगा। ऐसा काम करना लोकेशन है जो उन्होंने समझ आई कि अपन देखो किसी एक बंदे को आइनस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पंजाबी में बड़ी दस दो, आइनस्टाइन ने आख्या की जब बंदे दम तक भुल गए। ये बड़ी जरूरी है, इस वास्ते मेरे भी ख्याल है इस चीज़ की बड़ी खुशी है। मैं उस मौजूद में बयान और अपने टाइम की गल मुका मैं जान लूँगा, टाइम नहीं मिला मैं। दूजी प्रोफैसर नबीला साहब मेरे भी उस्ताद ने, वो इस वास्ते मैं आम की गल नहीं कर रहा तो तुम पता है ना तारफ कराया बच्चे की। मैं 2 किताबें लिखियां सबक आमोज़ कहानियाँ। पहली किताब अल्लाह ने मेहरबानी 15 ज़बानों में तर्जुमा होगी, दुनिया की हर बड़ी ज़बान होगी। पंजाबी जी ना इतने गए स्टॉक में ना गए पंजाबी जी भी करो, वो एक दोस्त ने पंजाबी तर्जुमा किया, लेकिन वो ज़ाहिर उस तरह का नहीं होया। इन्होंने इन्हें कह दी गलतियाँ ने अनीस साहब इतने बैठे नहीं भी कोशिश कर रहे हैं तो ये मेरी उस्ताद ने उसको तक ने, बल्कि मेरी अगली किताब जी मैं स्वीडन के बारे लिखी बदले सानी वो भी ये मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। हूँ जी अज की कॉन्फ्रेंस है कि एडी अहम है, सानू लोड़ की पई कि 900 साल पहला बाबा फरीद गए और लगभग 500 साल बाबा गुरु नानक जिस दुनिया तो गए, अज बैठे से उन्होंने याद करें। वजह दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान आए ने, यह अनारकली नाल ही जो मैं पढ़ता भी ना सा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार का हिंदुस्तान पूरे का बादशाह है, किसी को पता नहीं। नाथ दादा साहब ने रौनक लगी दुनिया आंदी क्यों? उन्होंने लोगों ने दिलों की हुक्मरानी की, उन्होंने इलाकों की हुक्मरानी की, वो अज भी कायम। हूँ मैं बड़े शॉर्ट जो मैं बाबा फरीद का पैगाम लिया वो ये असल पैगाम हट जाता है। असी उन्होंने करामत दूजिया तीजिया चीज़ां पै जाने। बाबा फरीद का सब तो पहले उन्होंने तवक्कल अल्लाह ने तवक्कल, दुनिया ने किसी बंदे को कुछ लैना नहीं, लोगों नाल इंसान दोस्ती ते अल्लाह तआला दी याद। बदकिस्मती नाल साडा जिहड़ा तसव्वुफ भी है ना वो इस किस्म बाकी जिस जिंदगी के शोबे खराब हुए वो भी हो गए। हूँ बाबा फरीद की मैं जिंदगी पढ़ के हैरान होया कि एक दफा किसी महफिल किसी जगह किसी बंदे की दावत खाए जरा जिस बंदे की आमदनी वगैरह ठीक नहीं सी, उन्होंने 6 रोजे रखे
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਲਮ ਬੈਠੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 200-300 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹੀ ਤਸਲਸਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਸਾਵਾਤ, ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਲਕਦ ਕਰਮਨਾ ਬਨੀ ਆਦਮ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਇਆ। ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਦ ਕਰਮਨਾ ਬਨੀ ਆਦਮ, ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਆਦਮ ਦੀ ਨਸਲ ਹੋ, ਆਦਮ ਸੇ ਨਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਮ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਸਾਵਾਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਸਾਵਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹਸੀਅਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਟਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜੁੱਬਾ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਮ ਬਲਾਗਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਸ ਮੇਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰਫ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਕਹੋਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਔਰ ਗੋਇਟੇ ਔਰ ਬਰਗਸਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤਸਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕੋਰੇ ਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਰੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਟਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 200% ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਉਹ ਮੱਕਾ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮੱਕਾ ਟਾਵਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਦੀਆਂ ਬਣਾਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ,
ਲੋਕ ਮੱਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾਪੇ ਆਏ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇੰਜਣਾ ਬਣਾਏ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਬਨ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਬਨ ਯੂਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਸ ਏਰੀਏ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ठीक है, क्योंकि बनारा को बड़ी कोई बिल्डिंग ऊंची दूर दूर नहीं, लेकिन वो हाल करतारपुर का भी होगा, वो रूहानियत खत्म हो जाएगी। लोग जिस तरह मक्का जाके उमरा कीता काम तो बाकी अपनी शॉपिंग में दूसरे काम से पै गए, ये चीज़ां वाकई जरूरी ने। और मैं भी थोड़ी बात पहुँचाना, मैं औसाफ से मेरा हफ्तावार कालम आता है रात की सब, मैं वो लिखांगा, वो पाकिस्तान 10-12 शहरों को लिखने तो छुपता है, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।